Hello and welcome everyone. I'm Kelsey Ulrich Verslyken, a professor at Tufts Graduate School of TESOL. Hello and welcome everyone. 테솔 대학원 튜터 이현주입니다. 오늘 켈시 교수님과 함께 사이버 한국외대 테솔 대학원을 선택해야 하는 이유 소개해드리겠습니다. So, can you tell us about Tufts TESOL? My pleasure. We are the only online institution in Korea that offers a Ministry of Education accredited master's degree in TESOL and TESOL certificate together online. 여러분이 학위 과정을 마치시면 테솔 석사 학위와 테솔 수료증을 동시에 취득하실 수 있습니다. 물론 영어를 전공하지 않은 분들도 가능합니다. After 5 intensive semesters with Tufts TESOL, even non-English majors can become professional English educators. So, what's next? Well, let's see. We have impressively educated and highly qualified Korean and foreign professors. You can acquire advanced knowledge of English teaching methods and practical English. 훌륭하신 내 외국인 교수님들 그리고 영어 교육 분야 석 박사 출신 튜터님들이 여러분들을 도와드릴 겁니다. Exactly. So, what's next? 이론과 실무 강화에 초점을 맞춘 체계적인 커리큘럼을 통해 영어 교육 전문가로 성장하실 수 있습니다. We also have real-time video classes and discussions for all subjects with Korean and foreign professors. Tufts TESOL has established an e-learning and smart learning optimized system along with the mobile campus. So, you can study anywhere, anytime. Also, we utilize smart learning methods such as blended learning and flipped learning to promote interaction. Good! 스마트 러닝에 최적화된 시스템과 차별화된 모바일 캠퍼스 구축, 우리의 자랑이죠. 학생들의 실시간 커뮤니케이션을 위해 화상 강의 시스템도 언제든지 이용하실 수 있습니다. It's so helpful. What's next? Apart from online and offline seminars and various study groups, we regularly hold Saturday offline lectures and colloquiums to show the latest in English education trends. Regular lectures are completely online, but students are free to participate in offline special lectures. 네, 그렇습니다. 정기적으로 열리는 토요 오프라인 특강이나 콜로퀴엄을 통해 영어 교육의 최신 트렌드도 접하실 수 있습니다. Sounds impressive. What about the next advantage? Let's take a look at our next slide. Tufts TESOL provides a lot of support and benefits to our students. We have various scholarships, such as the Education Expert Scholarship for those working in educational institutions or in the education sector. 네, 우리 대학원은 교육 전문인 장학금 등 다양한 장학제도를 통해 학업을 지원하고 있습니다. 실제로 80% 이상의 학생들이 장학금 지원을 받고 있고요. 또한 활발한 동아리 활동도 우리 대학원의 큰 자랑거리죠. I know as well as anyone how passionate our students are. Although many students are working and studying simultaneously, I'm so proud to see them work tirelessly towards their degree. I feel the same way. 이게 다 교수님들과 학생들의 열정 때문 아닐까요? Tufts TESOL also has an early graduation system. Students who meet the requirements will graduate in just 4 semesters. It saves a lot of time. Of course! 그 외에도 해외 어학연수와 해외 문화탐방 프로그램이 있습니다. 논문 발표를 위해 해외 학술대에 참가한 학생들도 지원하고 있답니다. Right. Tufts TESOL also gives students the opportunity to meet with their advisor twice per semester. So please, do not hesitate to contact us if you have any troubles. What about the final advantage? 온 오프라인으로 활발한 네트워킹을 하고 있습니다. 개강 모임, 종강 모임, 봄나들이, 컵페스타. 재밌는 모임이 너무 많네요. If you want to become a professional English instructor, Tufts TESOL is the right place for you. Right? Yes! 여러분들도 우리 테솔 대학원에 오셔서 영어 교육 전문인의 꿈을 함께 키워보시면 어떨까요? 더 궁금하신 사항이 있으시면 아래 연락처로 문의해주세요. So, see you at Tufts TESOL.
안녕하세요. 이어서 사이버한국외국어대학교 태솔대학원 2021학년도 1학기 신입생 입학에 관해서 간단히 안내 드리도록 하겠습니다. 저는 사이버한국외국어대학교에서 태솔대학원 담당하고 있는 김정환이라고 합니다. 먼저 21학년도 1학기 모집 일정을 말씀을 드리면 원서 접수가 올해 11월 16일부터 12월 18일 금요일까지입니다. 그리고 구비서류 제출은 그 다음 주 월요일 11월 16일부터 12월 21일까지 진행되게 됩니다. 그리고 서류가 문제없이 갖춰지신 분들을 대상으로 면접이 2021년 내년입니다. 2021년 1월 9일 진행되게 됩니다. 면접고사는 면대면 면접을 원칙으로 한국외국어대학교 서울 캠퍼스에서 진행될 예정인데요. 최근에 코로나19 때문에 그 확산 추세를 봐서 면접 방식이 변경될 수 있다는 것은 미리 말씀을 드리도록 하겠습니다. 최종 합격자 발표는 2021년 1월 15일 금요일 예정입니다. 네, 모집 전공과 정원입니다. 태솔 석사, 태솔 전공으로 정원 내 일반 전형, 특별 전형을 합쳐서 48명 모집 예정이고요. 정원 외는 군의탁, 그리고 북한 이탈 주민 및 재외국민, 그리고 외국인 전형 해서 9명을 모집 예정입니다. 지원 자격은 공통사항으로 국내외 대학교에서 학사학위를 취득하신 분 또는 법령에 따라서 동등 이상의 학력이 있다고 인정되시는 분들은 모두 그 전공에 상관없이 지원하실 수 있습니다. 위에서 말씀드렸던 정원 외 전형일 경우에는 추가로 자격 요건이 있으니 자세한 내용은 홈페이지를 통해서 확인해 주시면 되겠습니다. 전형 요소 및 배점입니다. 태솔대학원 입학을 위해서 다음과 같은 내용으로 전형이 진행되게 됩니다. 우선 크게는 서류 50점, 면접 50점, 가산점 최대 10점까지 이렇게 해서 최대 110점으로 해서 전형이 진행되게 되고요. 서류 50점은 세부적으로 자기소개 및 학업계획서가 30점, 그리고 학부 성적이 20점으로 구성이 되어 있습니다. 그리고 면접 전형은 50점 만점으로 진행되게 되고요. 가산점은 동일계 전공, 공인영어 시험 성적, 태솔 자격, 그리고 국내외 어학교육봉사 항목별로 5점씩 해서 최대 2개 항목까지, 최대 10점까지 가산점이 부여가 되게 됩니다. 전형료는 7만원입니다. 단 오늘 유튜브 영상 하단에 보시면 설명을 보시면 예비지원서 링크가 있는데요. 거기 통해서 예비지원서를 작성을 해 주시고 본 입시에 지원하실 경우에는 전형료 7만원에 50% 35,000원을 감면을 해 드립니다. 등록금은 수업료 290만원, 한 학기 기준으로 290만원이고요. 저희는 총 5개 학기 기준입니다. 그리고 입학하시는 첫 학기에 한해서 50만원이 입학금이 있습니다. 입학 장학금 안내를 드리도록 할게요. 가장 많은 지원자분들께서 해당되시는 장학금으로 교육 전문인 장학금이 있고요. 지원 대상은 공교육 또는 사교육 전문인 분들께 재학 중 휴학을 하지 않을 경우에는 최대 4학기까지, 최대 4학기까지 연속 장학금 혜택을 받으실 수 있고요. 수업료의 20%, 58만원을 감면받으실 수 있습니다. 다음으로 사이버한국외국어대학교 그리고 한국외대 졸업하시고 우리 사이버한국외대 태솔대학원에 입학하시는 분들께 외대가족 장학금으로 입학하시는 첫 학기 한해서 수업료의 30% 감면을 해드리고 있습니다. 그 밖에 공인영어 시험 성적 우수자분들을 대상으로 입학하시는 첫 학기 한해서 수업료의 20% 감면 혜택을 드리고 있습니다. 여러 가지 장학금 중에서 만약에 중복 해당이 되신다고 한다면 금액 기준으로 상위 장학금을 적용을 해드리고 있습니다. 네, 간단한 입학 안내는 여기까지 하고요. 다음으로 저희 원우 회장님이랑 같이 입학 관련된 궁금한 내용에 대해서 같이 질문 답변하는 형식으로 말씀드리도록 하겠습니다. 네, 안녕하세요. 다시 또 왔습니다. 네, 여러분들 잘 들으셨죠? 여러분들 다 중요한 내용들을 잘 들으셨을 겁니다.
보통 우리가 이제 글로 하는 것보다 이제 강의를 해보다 보거나 현장 강의에서라든지 뭐 여러 가지 해보다 보면 글로 하는 것보다 그리고 인강으로 보는 것보다 아무래도 직접 사람이 1대1로 대화하는 걸 보시는 게 여러분들이 좀 더 좋을 것 같아서 저희가 이렇게 자리를 또 마련했습니다. 저는 원우 회장이고요. 여기 방금 목소리의 주인공 우리 김정환 선생님입니다. 네. 네, 아마 이런 거 낯설어하셔가지고 네, 뭔가요? 네, 저도 낯서네요. 채팅창이. 내 얼굴 좀 보여줘요. 제발. 네. 우리 기술지원팀에서 오늘 되게 고생을 제 얼굴을 보여달라니까 제 얼굴만 가리네요. 감사합니다. 되게 고생하시고 계십니다. 네. 그렇죠. 채팅창 구경 좀 하고 갈까요, 우리? 또 우리가 채팅창도 중요하니까. 여러분들은 지금 이 화면만 움직이지만 여기 옆에서 지금 우리 스텝이 땀 흘리는 게 안 보이시죠? 저는 보이고 있습니다. 지금 땀 열심히 흘리면서 하고 있어요. 네. 그렇지. 오른쪽. 네. 좋습니다. 누르시면. 네, 잘 보이네요. 이렇게 하면은 뭐 되나요? 여러분 지금 최첨단 기술을 보고 계십니다. 저도 보고 있고요. 위로 올려주죠. 네, 맞춰서. 됐나요? 오케이, 감사합니다. 네, 이게 라이브다 보니까 여러 가지 제가 준비를 많이 했음에도 불구하고 여러 가지 변수들이 있는 거 먼저 죄송합니다. 자, 그럼 한번 진행을 해보겠습니다. 먼저 가장 기본적인 거죠. 저도 사실 지원할 때 가장 고민했던 것 중에 하나가 바로 이 부분인데요. 사실 저희 대학원이 사이버 대학원이지 않습니까? 네. 사이버 대학원인데 졸업할 때 과연 정규 석사가 나오느냐, 이 부분에 대해서 확실하게 확답을 한번 주시기 바랍니다. 네, 우리 사이버항공외대 태솔대학원은 교육부에서 인정한 정규 석사학위 과정을 운영하는 특수대학원이고요. 교육부. 네, 그리고 다른 오프라인 대학원, 다른 오프라인 특수대학원의 정규 석사학위와 동일하다고 생각하시면 되겠습니다. 오케이. 그러면 정규 석사학위가 있다라고 하는 것은 나중에 원할 시에 박사학위까지도 도전할 수 있는 기반이 될 수 있다라는 거죠? 지원하실 수 있습니다. 오케이. 좋습니다. 아주 정확한, 아주 중요한 거죠. 왜냐면, 저처럼 박사까지 가려고 준비한 사람들에게는 정말 중요한, 크리티컬한 정보인 것 같습니다. 자, 그 다음에 또 이제 저희가 그 단톡방을 운영하다 보면 정말 많은 질문이 오거든요. 우리 특히 이제 입학 관련 단톡방을 저희가 운영하고 있는데, 거기서 보면은 질문 중에 뭐였냐면, 한국인과 원어민 교수님들이 강의하시는데, 그럼 강의는 영어로 합니까? 모든 수업은 내국인 교수님 그리고 외국인 교수님 공동 강의로 운영이 되고요. 네. 네, 단지 이제 내국인 교수님 수업은 한국어 비중이 높고 외국인 교수님 수업은 영어로 진행된다, 그렇게 생각하시면 되겠습니다. 그럼 영어 듣기가 좀 약하더라도 일단 한국어가 주로 나오기 때문에 크게 무리 없이 듣는 데는 키워보지 않겠네요. 네. 혹시 시험은 영어로 나오나요? 한글로 나오나요? 시험은 당연히 영어로 진행이 되고요. 시험은 여러분 시험은 영어로 진행된답니다. 잘 기억하시기 바랍니다. 중요한 겁니다. 왜냐면 단지 이제 과목 특성에 따라서 질문이 한글로 들어가는 그런 것도 있고 대부분 다 영어로 진행됩니다. 네, 맞습니다. 영어로 나오기도 하고 그 다음에 영어로 작성해야 되는 가끔 그런 부분도 있긴 합니다. 아예 처음부터 영어로 써야 되는 부분도 있고 또 한글로 쓰는 부분도 있기 때문에 그 부분은 교수님들마다 약간 다르지만 가장 중요한 건 강의는 한글로 나온다, 한국어로 나온다는 것, 그리고 외국인 교수님은 영어로 하신다는 것, 그리고 믹스되어 있는 수업들이 많이 있다는 것도 같이 알아주시면 되겠습니다. 자, 그 다음에 중요한 거죠. 보통 이제 대학원인데 총 몇 학기, 그리고 한 학기당 우리가 들어야 될 과목 수 또는 학점은 또 어떻게 될까요? 네, 저희 태솔대학원 졸업을 위해서는 30학점을 취득하셔야 되고요. 30학점. 재학은 총 5개 학기를 하셔야 되고 이게 2년 6개월 과정으로 이루어져 있습니다. 오케이, 그럼 중요한 거는 총 5학기고, 그죠? 그 다음에 30학점을 채우면 된다는 거죠? 네. 그래서 매 학기마다 최소 3학점부터 그래서 6학점까지 이수하실 수 있는데, 물론 재학 중 한 번에 한해서 9학점을 이수하실 수 있고요. 하지만 6학점 이상 이수하셔야지만 다음 학기 장학금 수혜 대상이 되시기 때문에 보통 한 학기에 2과목, 한 과목에 3학점씩 해서 6학점을 수강하신다고 생각하시면 되겠습니다. 오케이. 그러면 정리를 하면 일단 우리가 한 학기에 일단 무조건 한 과목 이상은 들어야 되는 거죠. 근데 한 과목만 들어서는 공부를 아무리 잘해도 다음 학기 장학금 산정이 안 될 수 있기 때문에 최소 2과목을 들어서 6학점을 듣는 게 좋고, 그 다음에 과정 중에 한 학기는 9학점까지, 즉 한 학기에 3과목 들을 수 있다는 거죠. 맞습니다. 네, 그리고 만약에 조기 졸업 신청하는 경우에는 얘는 2번에 한해서 9학점을 들으실 수 있습니다. 그러니까 조기 졸업하시는 분들은 1, 2학기는 6학점씩 듣고 나머지 3, 4학기를 9학점씩 들어서 30학점을 맞춘다고 생각하시면 되세요.
쉽지 않은 과정입니다. 아, 정말, 네. 저는 6학점 듣고 있는데 거의 뭐, 네, 파이팅인데 9학점 들으신 분들은 정말 가끔 분들인데 대단하신 분들인 것 같습니다. 지금 저희 동기들 분 중에도 그런 분들이 있긴 합니다만 참 대단하신 것 같아요. 자, 그 다음에, 학위 취득 방법에 대해서 우리가 보통 많이 이야기를 하는데, 보통 이제 제가 석사다 보니까 논문 위주로 진행이 되지 않습니까? 그러면 이제 논문만 과연, 논문 통과로만 이게 학위를 받을 수 있는 건가요? 네, 그 학위 과정은 논문뿐만이 아니라 네. 학점 과정도 있고 포트폴리오 과정도 있습니다. 네. 그러니까 크게 세 가지, 학점, 포트폴리오, 논문 네. 이렇게 세 가지가 있고요. 논문 작성은 말 그대로 이건 선택사항입니다. 네. 논문 외에도 말씀드렸던 학점 포트폴리오 그 트랙을 선택을 하시면 논문을 안 쓰시고 학점 트랙으로 해서 졸업을 하실 수 있고요. 네. 이제 3학기 때 처음 학위 과정 선택을 하신 다음에 본인의 상황이라든가 이런 것들을 감안하셔가지고 4학기 때 변경을 하실 수도 있습니다. 논문으로 갈 수도 있고 다시 또 논문을 취소하고 다른 거 할 수도 있고. 네, 학점 과정으로 다시 돌릴 수도 있습니다. 네, 오케이. 그럼 정리하면은 일단 기본적으로 우리가 이제 석사학이다 보니까 논문 위주로 진행이 되는데 꼭 논문이 아니더라도 우리가 학점을 이수하는 것 그리고 포트폴리오 트랙으로도 우리가 이제 학위를 취득할 수 있고 만약에 이제 본인이 처음에 왔던 거랑 또 다르게 상황이 바뀌어 처음에는 논문을 생각하지 않았다가 갑자기 논문을 하고 싶다라든지 처음에 논문을 생각했다가 논문 너무 힘들 것 같다라고 하는 부분에 있어서는 우리가 3학기 이후에 네, 그죠? 4학기 때 변경이 가능하다는 네. 것 요거까지 알아두시면 그럼 뭐 좀 더 선택의 폭이 있을 수 네. 있겠네요. 자, 그 다음에 이제 뭐 입학 관련 사항들이 있는데 이걸 제가 사실 여쭤보려고 준비를 많이 했는데 이미 우리 앞에서 너무 상세하게 설명해 주셔가지고 입학 뭐 모집 정원이라든지 그 다음에 일정 같은 경우는 사실 다시 되짚기보다는 우리 영상을 한 4분, 5분 정도만 앞으로 당겨서 보시면은 다 정리되어 있고 그 다음에 우리 웹사이트에 혹시 올라가 있나요? 네. 네, 현재 웹사이트에 올라가 있다고 합니다. 요거는 10월 달에 10월 달에? 10월 초에 저희가 업데이트 될 예정입니다. 오케이. 자, 10월 초에 저희가 이거 다음 달이네요. 며칠 안 남았습니다. 한 2, 3주 정도 뒤에 우리 웹사이트에, 우리 대학원 웹사이트에 올라가니까 그 웹사이트 한번 참고해 주시면 되겠습니다. 그럼 일정과 관련된 거는 네. 좀 스킵하도록 할게요. 그 다음에 이게 사실 진짜 중요한 건데요. 저도 처음에 이 부분 되게 어려웠던 것 같습니다. 사실 대학원이라는 걸 준비하는 데 있어서 참 어려운 것 중에 하나가 바로 이 서류 전형인데요. 이게 일반 우리가 그냥 뭐 입사할 때도 뭐 자기소개서 쓰는 것도 힘들긴 하지만, 그죠? 대학원에 대해서 교수님들께 자신의 연구 방향을 어필하는 것 되게 상당히 힘든 부분이었던 것 같은데, 자, 그럼 이제 한번 먼저 서류 전형부터. 서류 전형에서 가장 중요한 포인트가 있다면 어떤 게 있을까요? 네. 서류 전형은 아까 말씀드렸다시피 자기소개 및 학업 계획서가 30점, 30점. 그리고 학부 성적 20점. 네. 네, 이렇게 평가가 되는데 아무래도 비중이 좀 더 큰 자기소개 및 학업 계획서가 더 중요하겠죠. 네. 네, 특히 이제 자기소개 및 학업 계획서 작성하는데 네. 어떻게 작성을 해야 되는지 참 어려움을 겪으시는 분들이 좀 많이 계시는데 네. 저희 입학안내 홈페이지에 입학 공지 메뉴에 보시면 입학공지. 예, 네. 정답은 아닙니다만 네. 자기소개 및 학업 계획서 작성 안내라는 공지글이 있어서 그 내용을 보시면 네. 참고를 하시면 작성에 도움을 많이 받으실 수 있을 거라고 생각이 됩니다. 네, 좋습니다. 그러면은 다시 한번 정리하면 서류 전형에서는 일단 자기소개 및 학업 계획서가 30점이고요. 그 다음에 학부 성적, 대학교 때 성적을 얘기하는 거죠. 이 성적이 20점 반영이 돼서 총 현재 100점 만점에서 50점의 반영이 서류에서 진행이 되는 거고, 그 다음에 이제 이 서류 전형 관련돼서 자기소개나 학업 계획서가 좀 어렵다, 어떻게 하는지 모르겠다 하시는 분들은 우리 홈페이지에서 입학 공지, 그렇죠? 입학 공지 메뉴에서 자기소개 및 학업 계획서 작성 안내 공지글을 확인하시면 되겠고, 좀 팁으로 말씀을 또 드리면, 우리 그 프랩 카페라고 있지 않습니까? 네. 예비 대학원생들이 와서 질문하고 하는 그 카페에 보시면은 제가 올려놓은 글이 있습니다. 네. 네, 제가 올려놓은 글들이 있는데 그것도 같이 한번 읽어보시면 도움이 되겠습니다. 네, 오케이? 좋은 예가 될 것 같아요. 네, 그럼요. 네. 네. 그리고 제 이름이 이환호인데요. 홍보하는 건 아니고요. 거기에 뭐 제 개인적으로 블로그라든지 아니면 거기 제 이메일로 또 쪽지라든지 이런 쪽으로 문의를 주시면 제 샘플? 저는 합격했잖아요. 합격자의 작성 예실 제 거를 보내드리도록 하겠습니다. 그래서 오늘 여러 확인 한번 해보시고 필요하신 분들 저한테 쪽지 보내주시고 뭐 제가 날마다는 못하겠지만 뭐 일주일에 한 번 정도 확인해서 그때 필요하신 분들 보내드릴 테니까 꼭 그거 참고하셔서 이용하시기 바랍니다. 원 회장이 특별히 드리는 겁니다. 자, 그 다음에 이제 우리가 100점 만점에서 50점 얘기를 했죠. 그럼 이제 가장 중요한 50점에 대한 내용이 바로 이 면접고사라는 거죠. 저도 이 면접 준비할 때 진짜 힘들었습니다. 영어 스크립트 혼자 따서 외워보기도 하고요. 정말 여러 가지 했었는데
없는데, 자, 그럼 면접에 대해서 얘기를 잠깐 한번 해보겠습니다. 면접에 대한 설명 좀 부탁드리겠습니다. 네, 말씀드렸다시피 면접은 50점 만점으로 평가가 되고요. 네. 이게 기본적으로는 면대면 그 면접을 네. 원칙으로 네. 한국외대 서울 캠퍼스에서 이루어집니다. 바로 여기. 네, 네. 네, 이 건물 한국외대 사이버관에서 진행이 되는데 면접은 사전 면접하고 본 면접으로 구성이 되게 됩니다. 그 사전 면접은 영어 교육 관련된 사전 면접 자료를 10분간 읽으신 다음에 그 이후에 본 면접이 진행되는데 면접장으로 이동하셔가지고 내국인 교수님 한 분, 외국인 교수님 한 분, 이렇게 면접위원 두 분이랑 지원자분 한 분이 네. 같이 영어로 본 면접이 진행이 되고요. 그리고 역시 한 10분 정도 소요가 되게 됩니다. 저희 코로나19 확산 추세에 따라서 네. 네, 면접 방식이라든가 이런 것들은 변경될 여지가 있고요. 네. 예, 주의하실 점은 그 여행이나 출장 같은 그런 개인 일정에 따른 화상 또는 전화 면접은 허용되지 않는다는 점은 주의해 주시면 되겠습니다. 네, 알겠습니다. 자, 아까 우리 100점에서 중요한 비중을 차지하는 50점 면접. 저도 그때 기억이 나네요. 면접 저는 그날 아침밥도 안 먹고 왔습니다. 왜냐면 또 밥 먹어가지고 또 긴장하고 화장실 갈까봐 솔직히 그때 저는 그냥 정말 와가지고 빈속에 면접봤던 기억이 나는데 그때 그 우리 한국인 교수님께서 너무 잘 해주셔가지고 좀 편하게 하긴 했는데 저도 영어로 했습니다. 이때 여러분 미리 좀 제 팁을 드리면 저는 합격했으니까 당당하게 말해두면 천천히 하시면 됩니다. 제 기억에는 네, 전 정말 천천히 했어요. 지금 한국말보다 더 천천히. 그래서 뭐 I am 뭐 이런 식으로 되게 뒤에까지 얘기하면 좀 그러니까 어떻게 해서 뭐 이런 식으로 좀 천천히 본인이 하시고 싶은 말씀 또박또박 해주시고 사실 가장 중요한 건 어필이었던 것 같아요. 제가 왜 여기 오고 싶은지 와서 어떤 걸 할 건지에 대해서 주로 얘기했던 것 같고 저 이 면접이 엄청 어렵진 않았던 것 같습니다. 제 기억에는 왜냐하면 일상적인 걸로 좀 워밍업 좀 하시더라고요. 그래서 워밍업 하고 편안한 마음으로 했던 것 같습니다. 그래서 그런 게 있고 그 다음에 이제 저 같은 경우 이제 여기 한국에 있었으니 상관이 없는데 해외 체류하시는 분들이라든지 네. 그렇죠. 또 혹시 장애가 있으시는 분들 같은 경우는 부득이한 사정으로 있을 경우에는 관련 서류가 있죠. 증빙 서류. 네, 해외 말씀하셨다시피 네. 해외에 거주하고 계신다거나 네. 장애인이라든가 네. 이런 부득이한 경우에 한해서 화상이나 아니면 전화 면접으로 대체될 수가 있고요. 네. 이럴 경우에는 이제 사유에 해당되는 증빙 서류를 그 서류 제출 마감일까지 네. 꼭 제출해 주셔야 됩니다. 네, 오케이. 그래서 전화 면접으로 대체할 수 있는 경우들에 있어서는 우리 웹사이트에 정리가 잘 돼 있을 겁니다. 그거 확인해 주시고 필요한 서류들이 있으면 마감일 서류 마감까지 꼭 제출해 주시고 혹시 만약에 아까 말씀드렸듯이 되게 중요한 겁니다. 요즘 같은 경우 이제 코로나가 되면 외국 갔다 들어오면 이게 뭡니까? 잡아놓는 거 뭐라 하죠? 영어로 디텐션이라는데 한국말로 안 떠오르네 갑자기. 체류 2주 동안 자가격리. 네, 죄송합니다. 갑자기 말이 안 떠오르고 당황해가지고. 네, 자가격리 기간이라든지 이런 여러 가지 변수에 의해서 개인적인 사정에 의해서 면접을 변경한다거나 또는 전화 면접을 요청하신다 하더라도 그게 어렵다라는 것. 왜냐면 공정성이 중요하기 때문에 그런 부분들은 여러분이 꼭 잘 지키셔가지고 위생관리라든지 본인에 대한 컨디션 관리 잘 해주시기 바랍니다. 자, 오케이. 그 다음에 중요한 게 있죠. 바로 오늘 우리가 이제 입학 설명회도 하고 여러 가지로 우리가 그 신입생 관련된 질문도 받고 또 말도 해드리는데 오늘 이제 우리 예비 지원을 받지 않습니까? 네. 그렇죠. 예비 지원을 하는 방법이 어떻게 되죠 지금? 지금 나가고 있는 네. 유튜브 라이브 네. 예, 제목 밑에 보시면 있네요. 설명란에 네, 가장 마지막 글에 있는 거 같네요. 설명란에 그리고 지금 채팅창에도 지금 링크가 떠 있는데요. 네. 예, 예비 지원서 작성 링크 클릭하신 다음에 그 공란을 작성을 해서 제출을 해주시면 네. 나중에 본입 시에 지원하실 때 네. 예, 저희가 전용료 50% 감면을 네. 받으실 수 있습니다. 오케이, 좋습니다. 그래서 오늘 여러분들이 우리 오늘 영상 밑에 있는 그 게시글, 그리고 아마 제가 봤을 때 고정 댓글도 하나 해놓으면 좋을 것 같아요. 혹시 또 좀 쉽게 볼 수 있게. 그래서 고정 댓글, 저거 글다가 고정은 될 것 같고, 네. 그래서 여러분이 웹사이트 오셔가지고 미리 이렇게 좀 예비 지원을 해주시면 전용료의 50%를 감면하실 수가 있고, 이거는 미리 얘기가 돼야 되는 거죠? 작년 했던 것처럼. 네, 저희가 네. 전용료를 납부하시기 전에 네. 미리 02-2173-2290 022173에 2290 네, 2290 예, 전화를 해주시면 네. 저희가 인적사항 확인한 다음에 사전 감면을 적용을 해드리면 네. 그 이후에 이제 전용료 납부를 오케이. 진행을 해주시면 그 감면된 금액으로 결제하실 수 있습니다. 네, 좋습니다. 여러분, 이거 되게 중요한 겁니다. 이게 잘 들으시기 바랍니다. 뭐냐면, 처음부터 돼 있는 게 아닙니다. 감면이. 그래서 여러분이 오늘 예비 지원서 작성해 주시고, 그 다음에, 실제 이제 전용료를 납부하는 그 타이밍에, 그때 미리 우리 대학원에 연락을 주셔가지고, 본인의 성함과 이런 인적사항을 알려주시면은, 저희가 이제 그 분에 한해서
감면해드리는 거죠. 네. 그리고 나서 이제 결제가 감면된 금액으로 결제가 들어간다는 거고요. 네, 그 이후에 진행하시게 되면 감면된 금액으로 결제하실 수 있습니다. 네, 혹시 사전에 결제하면 어떻게 되나요? 그거는? 사전에 하시게 되면 안 하시는 게 가장 좋고요. 네, 하시게 되면 이후에 좀 기간이 네. 오래 걸릴 수가 있습니다. 아, 다시 처리하는 기간이? 예, 번거로워지시니까 꼭 하시기 전에 미리 대학원으로 연락을 네. 주시면 좋을 것 같습니다. 네, 오케이. 자, 그래서 여러분 되게 중요합니다. 꼭 먼저 연락을 주셔가지고, 아, 나는 예비 지원한 사람이다라고 밝혀주시면 저희가 전형료를 조정해드리고, 그 이후에 여러분이 결제를 해주시는 게 서로에게, 우리 모두에게 좀 편안한 지원이 되지 않을까 생각해봅니다. 오케이, 이것으로 우리 간단하게 Q&A를 마치도록 하고요. 네.